तुझे आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, को नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। आदि काजी सिमर के गुरु नानक ले जाए, फिर अंगते गुरु अमरदास रामदास होई साए। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री आलाए, श्री कृष्ण ते आइए, जिद छे सब दुख जाए। श्री गुरु तेग बहादुर सिमरिए, कानो निदावे ताए। दसम पातशाह श्री गोबिंद सिंह जी महाराज सब ठाई होना सहाय। तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, आप जी पितर वाणी की महिमा कही न जाए। तन तन सतगुरु बालक सिंह साहिब सिमरिए, जिन धर्म दा मार्ग दिया बताए। तन तन सतगुरु संगता जी, तन तन सतगुरु राम सिंह जी, जिन्ना नाम दिया बताए। तन तन सतगुरु नारायण दास साहिब जी, जिन जम तो लिया छदाए। तन तन सतगुरु साधु राम साहिब जी, जिन चरनी लिया लगाए। तन तन सतगुरु भगवान दास जी, जो अंते होए साहे। तन तन सतगुरु सेवा राम साहिब जी, जो अंग संग होए साहे। निमाणिया दे मन सतगुरु, नीताणिया दे तान सतगुरु, नेओ ध्यान दियो दुनिया से के आसरा। निर्लज्ञा दी लज निपत्या दी पत, गुरु गरीब निवास सच्चे पातशाह जी। आप दी अजूरी संगतां कट्टर होके, आप दे चरण कमला चा दास बेनती जोड़ियां कर रही। कीता लोड़िए कम सुहर प्या किए, काले जे सुहार सतगुर सजता किए। संतां संग निधान अमृत जा किए, पै पंजन मेरवान दास की राखिए। नानक हर गुण गाया लख प्रभ राखिए। आप जी जे माँ वाक अनुसार, आप जी जी ओट आसरा लैक। आप बेर करनी बख्शिश करनी, शुद्ध बाणी पढ़न दा बल बख्शना। जो आप जी मिठे मिठे वचन करोगे, ये आप जहाँ संगतां दे दे सामने बख्शिश ते रहमतां करनियां पातशाह। आपनियां संगतां नूं आप उदम उचा बख्श के, आपने दरबार दी हाजरियां बख्शनियां पातशाह। बख्शिश करना विछड़ी ना विछारी, ना भुली ते ना भुलावी। चरना दा प्यार बख्शना, अमृत वेल दा जागना बख्शना, इशनान दा दान बख्शना, दोनों कदम ने बख्शना। श्वास श्वास भजन करन दी ताकत बख्शनी। आपने सूफ साहब दे रचन, सचखंड दरबार दियां हाजरियां बख्शियां। बख्शिश ते रहमतां करनियां सर्व संगत दे पातशाह जी। अरदास बेनती है पातशाह, तुम करो दया मेरे साईं। ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकर, सदा सदा तुझ्या ही बख्शिश करें। आप जी दे हुक्म अनुसार चार पैर सुखली बचीत हुई है। दिन चलिया पातशाह जी, आप जी का कोट कोट शुकराना है। अपनी गोद बख्शी ने बाकी अमृत वेले दी, बाकी का दिन खुदा बताना। सही सजन मिलने, जिन्ना मेरिया उच्चा सुच्चा नाम चेता होए। श्री गुरु नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पानी सरबत का भला। तारिया जहान लिया बिमान, जिन्नी दर्शन पाया। जिन्नी तुधनो तन के हा, तिन जम नेड़ नाया। तारिया जहान लिया बिमान, जिन्नी दर्शन पाया। जिन्नी तुधनो तन के आ,
ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ। ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਹਾ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ। ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਹਾ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਹਾ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਹਾ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾ। ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਹਾ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਆ
ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜਨਾ ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਵਿਮਾਨ ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜਨਾ ਆਇਆ ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਵਿਮਾਨ ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ ਸਾਚਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਏ ਸਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਏ ਸਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਮਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਸੰਭਾਲ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨਾਮ ਜਪਾਂਦੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਨ ਤਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾਵਾਂ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਤਨ ਤਨ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਾਵਾਂ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਤਨ ਤਨ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੋਟ ਨਮਸਕਾਰ। दंडोत वंदन अनेक बार सर्व कला समरथ डोलन तो राखो प्रभु नानक दे कर हथ होवे सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों चटिए तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी मैं गरीब सच टेक तो मेरे सतगुर पूरे देख तुम्हारा दर्शन मेरा मन तीर तारिया जहान ले अभिमान जिनी दर्शन जिनी तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ ना आया जिनी तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ ना एक ओंकार सतगुर प्रसाद तन तन श्री सतगुरु बालक सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी
ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨਰੈਣਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੋਟ ਨਮਸਕਾਰ। ਸਾਖੀ ਹਜ਼ਰੋ ਜਾਣਦੀ ਚੱਲੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਿਆਈ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਚਾਲੀ ਰਹੀ ਜੋ ਸਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕਰ ਤੱਲੇ ਕੱਸੇ ਦਾਣੀ ਚਲੇ ਜਾਵਨ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੰਦਰ ਵੀ ਹੈ ਮਨ। ਦਿਨ ਚੜੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਆਵਨ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਣ, ਭਾਈ ਇਸ ਤੁਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਿਆ ਹੈ? ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਖੇ, ਜੀ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ, ਵਿਣ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ, ਸਿਰ ਦੁਖਾ ਕੈ ਦੁਖ, ਦੇਹ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖਿਆ, ਉਤਰੈ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸਾਂ ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਕਦੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਫ਼ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੋ ਮੰਗਣਾ, ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ। ਸੋ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਦ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੰਘੀ ਮਾਰੋ, ਜੋ ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਅਸਾਂ ਕਦੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿਉਂ? ਜਦ ਇਸ ਤੁਕ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦਰਵ ਗਏ ਤੇ ਡਰੇ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਨਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੱਸਿਆ, ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰ ਬਿਨ ਕੋਰੇ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੈ,
गुर बिन कोरे अंधार, गुरु बिन समझ ना आवे। तां सिखां आख्या जी केड़ा गुरु करिए जो हनेरा दूर करे ते नाम दी प्राप्ति होवे। तां श्री सतगुर जी आख्या जो टुडो तुसी सारे सियाणे है वो। ਇਹ ਤੁਕਾਂ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਵਿਚਾਰੋ। ਜੈ ਡਿਠੈ ਮਨ ਧੀਰੀਐ, ਕਿਲ ਵਿਖ ਵੰਜਨ ਦੂਰੇ। ਸੋ ਕਿਉ ਵਿਸਰੈ ਮਾਉ ਮੈਂ, ਜੋ ਰਹਾ ਭਰਪੂਰੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਧੀਰਜ ਆਵੇ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨ ਮੋੜਾ ਖਾਵੇ, ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ। ਜਦ ਇਹ ਵਚਨ ਸਿੱਖਾਂ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਵੜਾਵਣ, ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਪਰ ਹੀ ਟਿਕੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਆਖਣ ਜੋ ਇਹ ਹਾਲਾਂ ਛੋਟੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਧੂ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਨ ਖਿੱਚਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਆਪ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਝੱਟ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇ ਬਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਸਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਬੈਠਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਛਪਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਦਾਸਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਪਰ ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਵੋ। ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੱਲਾ ਦਿਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਕੜ ਲੀਤਾ ਹੈ। ਪੱਲਾ ਪਕੜਨ ਦੀ ਲਾਜ ਪਾਲਣੀ। ਜਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਅਥਰੂ ਵਗ ਟੁਰੇ ਤੇ ਬੜੇ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਛਾ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਲੜ ਲੱਗਿਆਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਭੋਗ ਪਿਆ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸੋਚਿਆ ਜੋ ਸਰਵਾਲੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਛਪਨ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ਰੋਂ ਜਾਏ ਰਹੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਜ਼ਰੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਰਸਾਉਣੀਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਸਰਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੁਰਲਾਟ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਆ ਕਰ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਟੇਕਣ ਦੇਵਣ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਆਖਣ
ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ ਕਰੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਜੀ ਨਾਮ ਦਾ ਖੈਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੱਥੀ ਕਰਸੀ ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕਰ ਸਾਰਿਆਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਰਵਾਲੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਾਹਰ ਲੰਘਾਵਣ ਆਈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਲ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਖਣ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਥੇਰਾ ਧੀਰਜ ਦੇਵਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਥਰੂ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਵਨ। ਜਾਂ ਕੁਝ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜੋ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਮੁੜੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਲੋ ਗਏ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜਸੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟੁਰਸਾਂ। ਸੰਗਤ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਸਾਰੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਈ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਹਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹਜ਼ਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹਜ਼ਰੋਂ ਜਾ ਕਰ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਕਰਨ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ਰੋਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਲੀ ਰਹੀ, ਜੋ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਭਜਨ ਕਰਨ ਚਲੇ ਜਾਵਨ, ਕਦੇ ਚੇਲਾਂ ਵੱਲ, ਕਦੇ ਢੇਰੀ ਵੱਲ। ਸੋ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂ ਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸਾਖੀ ਸਾਈਂ ਜਵੈਰ ਜੀ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਚੱਲੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹਜ਼ਰੋਂ ਦਾ ਸੁਨਿਆਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਸੀ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮੁਖਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸੱਦੇ ਹੈ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਆਪ ਕਦੀ ਚੇਲ ਦੀ ਤਰਫ ਭਜਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਢੇਰੀ ਵੱਲ। ਆਪ ਪੂਰਨ ਸਾਧ ਹੋ, ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਾਲ ਕੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪ ਕੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਕਰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ। ਆਪ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਹਜ਼ਰੋਂ ਥੀ ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਆਪ ਬੈਠ ਕਰ ਭਜਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਕਰੋ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਜਨ ਕਰਕੇ 84 ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਈਏ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਤੀ ਭਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ
ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਖਣ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਅੱਛਾ ਸਿੱਖਾ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਇੱਕ ਥੱਲਾ ਬਣਵਾ ਦੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਮੁਖੇ ਨੇ ਥੱਲਾ ਬਣਵਾਏ ਦਿੱਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਚੇਲ ਵੱਲ ਜਾਵਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕਰ ਭਜਨ ਕਰਨ। ਇसी ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਹਜ਼ਰੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕਰ ਡਿਠਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਡਲਾ ਸਿੱਖ ਹਜ਼ਰੋ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਤਾਂਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜੋ ਆਪੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਆਪੇ ਸਾਰ ਲੈ ਸਨ। ਉਧਰ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਧਰ ਵੀ ਜਗਤ ਦਾ ਵਾਲੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਆਪ ਸਾਰ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਸੋ ਜੋ ਕਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਲਾਡਲਾ ਸੇਵਕ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਸਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਈਂ ਜਵੈਰ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਤਾਂਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜੋ ਹੈ ਜਗਤ ਦੇ ਵਾਲੀ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੋ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਚਾਹ ਸੀ। ਉੱਪਰੋਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਪੜਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਈਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਤਨੇ ਦਇਆਵਾਨ ਹੈ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਵਣ ਆਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਣ, ਭਲਿਆ ਲੋਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਦਾਣਾ ਆਟਾ ਘਰ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੁਲਾ। ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਪੀਸੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਅਕਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿਸੀ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਆਪਣੇ ਨਫੇ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੀ। ਨਾਮ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਵਣ ਆਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨੇ ਕਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇਵਣ। ਸੋ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਜ਼ਰੋ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਹੈ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਰਿਆਂ ਤਰੇਵੀਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹਜ਼ਰੋ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਝਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਗਿਆ, ਸਾਈਂ ਜਵੈਰ ਜੀ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਗਏ। ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਧਰ ਰਬਾਬੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸਾਈਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਭਰ ਕੇ ਡਿਠਾ ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖ ਕਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਈਂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਇਸ ਲਾਡਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੀ ਸੁਧ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕਰ ਇਸ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰੀਏ।
ਪਰ ਸਾਈਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਜਗਤ ਦਾ ਵਾਲੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਾਈਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਵੱਡੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਈਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੱਟੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਲੋਕ ਵੇਖ ਕਰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਭਜਨੀਕ ਹੈ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਕੋਈ ਕੀ ਆਖੇ, ਕੋਈ ਕੀ ਆਖੇ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਭਾਈ ਛਪ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਸਨ। ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਏ ਹੈ ਮਨ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਨ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸਾਰ। ਸੋ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਉਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਜਵੈਰ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ। ਪਰ ਸਾਈਂ ਜਵੈਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੀ ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੱਚਾ ਸਾਈਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਂਘ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਸਾਈਂ ਜਵੈਰ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪੁੱਛ ਕਾਕਾ ਕੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਿਆ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੋਕੀ ਭਜਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਪ ਤਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਜਵੈਰ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹੈ ਮੈਂ, ਪਰ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਿਆ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬਿਗਾਨਾ ਅੰਨ, ਬਿਗਾਨਾ ਧਨ ਤੇ ਪਰ ਇਸਤਰੀ। ਬਿਗਾਨਾ ਅੰਨ, ਬਿਗਾਨਾ ਧਨ ਤੇ ਪਰ ਇਸਤਰੀ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਸਾਈਂ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਰਹਿਣੀਆਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਕਣ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਕੋਲੋਂ ਬੇਦੂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਾਲਾ ਭਜਨ ਪੁੱਛ ਕਰ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖੀ ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਡਾਢੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਸ੍ਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਇਤਨਾ ਛਪਾਂਦਰਾ ਜਿਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਸੋ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਭੁੱਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸਿਆਣ ਨਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਉਲਟਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਸਾਈਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗੱਚ ਭਰ ਆਇਆ ਤੇ ਵੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕਰ ਲੱਗੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਣ,
ਸਾਈਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਇਹ ਭਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਚਾੜੋ। ਪਰ ਸਾਈਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਣ, ਹੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਾਲੀ, ਹੁਣ ਛਬਾਂਦਰਾ ਛੋੜੋ ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਕਰ ਭਜਨ ਦੇ ਕਰ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਵਰਤਾਵੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰਤਾਂ ਸਾਈਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਈਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਅੱਜ ਹੋਰ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਚਰਨਾਹਟ ਛਿੜੀ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਚਮਕਦਾ ਹੈ, ਚਮਕੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ। ਅੱਜ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਈਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਅਮਨ ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਂਗ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਉਮਰਾਂ ਬਿਤਾਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਮਨ। ਹੁਣ ਸਾਈਂ ਜਵੈਰ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਸੀ, ਜੋ 11ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਭਜਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਾਲਾ ਦੇ ਕਰ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਸੀ। ਸੋ ਠੀਕ ਅੱਜ ਆਪ ਹੀ ਆਰਮਾ ਜਾਮਾ ਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਈਂ ਜਵੈਰ ਨੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਕਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਵੋ। ਸੋ ਸਾਈਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਏ। ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਖਿਆ, ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਇਤਨਾ ਚਿਰ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਨੇ? ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਈਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਈਂ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਂ ਜਵੈਰ ਸੱਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਖਿਆ, ਬੱਚਾ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਵਣ ਦੀ ਵਾਦੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਨ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਵਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨ੍ਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਆਟਾ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੁਲਾ। ਤੇ ਆਪ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਈਂ ਨਾਲ ਰੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਿਆ। ਆਪ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਈਂ ਨਾਲ ਰੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਿਆ। ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ।
ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਸਾਖੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੇਲਾਂ ਤੇ ਭਜਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਜਵੈਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਇਆ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋकर ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਭਜਨ ਦੇਵੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਸਾਈਂ ਜਵੈਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੱਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਕੋਲੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਇਸ ਗੁੰਝਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕੱਢ। ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਇਤਨੀਆਂ ਵਾਰਤਾ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਤਨੀਆਂ ਵਾਰਤਾ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਦੇ ਹੋ ਗਏ। 10ਵੇਂ ਦਵਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕਰ ਲੱਗੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪੁਰਖਾ ਅਸਾਂ ਇਹ ਜਾਮਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛਪਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੈ ਮਨ। ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਕਾਂਤ ਹੋਏ ਕਰ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸੀ। ਇਹੀ ਭਜਨ ਮੈਂ 10 ਜਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਵੱਡਿਆ ਹੈ ਸੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨੀ ਪਏ ਤੇ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਛਪਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਵੇ। ਲੋਕੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੈ ਮਨ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ ਮਨ, ਜੋ ਹੰਕਤਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕਰ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਮਨ। ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਨਤ ਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਸ ਹੈ ਸੀ, ਸੋ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰੋਂ ਉੱਪਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੇ। ਸਾਈਂ ਜਵੈਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੀ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋਏ ਕਰ ਬੇਦੂ ਮੰਤਰ ਦੇ ਕਰ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੋ ਜੀ। ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਔਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹ ਹੈ ਇਹ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਭਜਨ ਪੁੱਛ ਕਰ ਜਪਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੈ ਵੇ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਜਦ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਘਰ ਆਏ ਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਿਆ
ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕ ਕਰ ਪਿੱਛੋਂ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ। ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਮੰਗੇ, ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਜਾਮਾ ਪਲਟ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੇ कि सतगुरु के जन में गवन मिटाया। इसी तरह रंग रस लगा रवे। रोज कथा होवे, संगतां बाहरों गिरावां दियां दूरों दूरों सुनकर हजरो साहिब श्री सतगुरु जी दे दर्शन नूं आवन ते दर्शन करके बेनतियां करन। जो दीन दुनी वाली दो जहान दे मालक सच्चे पातशाह जी नाम दा दान बख्शो जी। श्री सतगुरु जी ने हुण खुला नाम दा भंडारा खोल दिता। संगतां हजरो साहिब श्री सतगुरु जी दे दर्शन नूं आवन ते दर्शन करके बेनतियां करन। जो दीन दुनी वाली दो जहान दे मालक सच्चे पातशाह जी नाम दा दान बख्शो। श्री सतगुरु जी ने हुण खुला नाम दा भंडारा खोल दिता। साखी पूरी होए एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तन तन श्री सतगुरु बालक सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु बाबा संगता साहिब सच्चे पातशाह जी। अगे साखी हजरो शहर दी चली। सारे हजरो शहर विच श्री सतगुरु जी दा बड़ा जस होया। संगतां आवन बेनतियां करन। जो सच्चे पातशाह जी अज मेरी धर्मशाला विच कथा करो। कोई आखे जी अज मेरी धर्मशाला विच कथा करो। एक दिन सारी हजरों दी संगत गल विच पल्ले पा कर हाज़र होई ते लगी बेनतियां करन। जो सच्चे पातशाह जी अज पंचायती धर्मशाला विच कथा करो। सो श्री सतगुरु जी ने संगत की बेनती प्रवान की ते पंचायती धर्मशाला जाण दी तैयारी की। ज्यों ही श्री सतगुरु जी अपने घर तो बाहर निकले, सारी संगत आपो अपनियां चादरां ला ला कर लगे अगे विछावन। श्री सतगुरु जी चादरां ते टुरी जावन ते संगत अगे अगे चादरां विछाई जावे। घर तो लैकर धर्मशाला तीकन चादरां विछाई गए। धर्मशाला पहुँच कर श्री दरबार साहिब जी अगे बैठ गए। श्री सतगुरु जी लगे कथा करन। कथा श्री दरबार साहिब जी विचों करदे है सन। शब्द दी सो शब्द निकलिया। हर के जन सतगुर सतपुरखा बिनो करो गुर पास। हम कीरे किरम सतगुर शरण आई।
कर दया नाम परगास। मेरे मीत गुरुदेव मोको राम नाम परगास। गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई। हर कीरत हमरी रह रास राओ। हर जान के वड पाग वडेरे। जिन हर हर सरदा हर प्यास। हर हर नाम मिलै तृप्ता से। मिल संगत गुण परगास। जिन हर 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 रस नाम न पाया। ते पागीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए। त्रिग जीवे त्रिग जीवा। जिन हर जन सतगुर संगत पाई। तिन तुर मस्तक लिखया लिखास। तन तन सत संगत जित हर रस पाया। मिल जन नानक नाम परगास। राग गुजरी महला चौथा। श्री सतगुरु जी इस शब्द का भाव दसदे हवन कि हे श्री सतगुरु जी दी संगत सुनो। साढ़े वड्डे श्री गुरु रामदास साहिब सच्चे पातशाह जी इस नाम वास्ते श्री गुरु अमरदास जी दे चरनां विच किस तरह मंग करते हैं। हर के जन सतगुर सतपुरखा। हे गुरु अमरदास जी तू ही हरि दा जन सतगुर है। तू ही सतपुरख है। ते मेरी तेरे अगे ही बेनती है। फिर अगे चल कर होर निम्रता भरे शब्द आखदे हैं कि हे सतगुरु जी हम कीरे किरम सतगुर सरणाई। असी कीड़े हाँ। इत्थे भी बस नहीं कीड़ियां तो भी निक्के तेरे दर दे किरम जानथा। अगों श्री सतगुरु अमरदास जी दयालु होंदे हवन ते बचन करदे हवन कि श्री सतगुरु नानक देव जी दा दरवाज़ा खुला है। तुसी इसी गद्दी दे मालिक को जो चाहो मिल सकता है। श्री सतगुरु जी हमेशा बख्शिश दा दाता है। अगों श्री गुरु रामदास साहिब जी मंग करते हवन कर दया नाम परगास। पाओ कि हे सच्चे पातशाह जी जे आप त्रुठे हो जे आप कृपालु होए हो तां दया करो। जो नाम दा परगास नाम दा चानना मेरे अंदर होवे तां ते हे सिखो इस नाम वास्ते आप मालिक इस तरह मंग करते हैं। मन कोई धन नहीं मंगते औलाद नहीं मंगते पर नाम वास्ते इतने कीरने करते हैं। मन आओ असी भी अपने मन विच कंघी मारिए। जो श्री सतगुरु जी दी हजूरी विच आए कर होर मंगा छोड़ कर नाम दी मंग कदी कीती है। सो इसी तरह होर बहुत प्रसंग है मन पर जीव दी शक्ति नहीं जो सारे लिख सके।
इसी तरह भोग पिया। पिछों सारियां ऐ शब्द पढ़िया, सच खंड वसै निरंकार, कर कर वेखै नदर निहाल। सच खंड वसै निरंकार, कर कर वेखै नदर निहाल। तिथ खंड मंडल वर पांड, जे को कथै तांत ना अंत। तिथ लो लो आकार, जीव जीव हुकम तिवै तिवकार। वेखै विगसै कार विचार, नानक कथना करड़ा सार। सच खंड वसै निरंकार, कर कर वेखै नदर निहाल। जत पारा तीरज सुनियार, ऐरण मत वेद हथियार। पौखला अग्न तप ताओ, पांडा पाओ अमृत टार। कड़िए शब्द सची टकसाल, जिनको नदर करम तिनकार। नानक नदरी नदर निहाल, जिनको नदर करम तिनकार। नानक नदरी नदर निहाल। इस शब्द दे पिछों अरदास होए कर दीवान की समाप्ति हुई, तां श्री सतगुरु जी घर आए। पर संगत उसी तरह अगे अगे चादरां ढाई जावे। श्री सतगुरु जी मना करन, पर संगत मने ना होवे। सो संगत दा प्रेम वेख कर श्री सतगुरु जी चुप कर रहे। घर पहुंचे ते प्रसाद जेव कर हट्टी ते चले गए। संगत दा प्रेम वेख कर श्री सतगुरु जी चुप कर रहे। घर पहुंचे ते प्रसाद जेव कर हट्टी ते चले गए। साखी पूरी हुई। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तन तन श्री सतगुरु बालक सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु बाबा संगता साहिब सच्चे पातशाह जी। अगे साखी मोदी खाने दी चली। हुण रोज कथा होवे, कदे किसी धर्मशाला विच, कदे किसी धर्मशाला विच। इसी तरह आनंद मंगलाचार बनया रहा। ज्यों ज्यों लोग सुनन आकर बेनतियां करन, जो सच्चे पातशाह जी साढ़े ते भी नाम दी किरपा करो। श्री सतगुरु जी ने नाम दा भंडारा खुला खोल दिता। जिस सिख ने
ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਕਰਨ, ਨਾਲ 3 ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ। ਜੋ ਸਿੱਖਾ ਬਿਗਾਨਾ ਅੰਨ, ਬਿਗਾਨਾ ਧਨ ਤੇ ਪਾਰੀ ਇਸਤਰੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 3 ਗੱਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੂੰ ਬਚਣਾ ਹੋ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਭਜਨ ਕਰਸੇ ਤੇ ਇਹ 3 ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਰੱਖਸੇ, ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਭਜਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸੀ ਤੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੀ ਫਾਸੀ ਕੱਟੀ ਜਾਸੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆਖਣ, ਜੋ ਇਸ ਭਜਨ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨਾ, ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਸਾਥੀ ਤੇਰਾ ਇਹਾ ਭਜਨ ਹੋਸੀ। ਮਤ ਤੇਰਾ ਮਨ ਕਿਧਰ ਡੋਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਭਜਨ ਪੁੱਛ ਕਰ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹ ਭਜਨ ਛੋੜ ਦੇਸੇ, ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜੋ ਐਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਲੱਗਾ ਰਵੇ। ਆਪਣੀ ਚਾਲੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਦੇ ਆਦਮੀ ਜਾਗਦੇ ਹੋਵਨ, ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੌ ਜਾਵਣ। ਜਿਹੜਾ ਹਵੇ ਆਖੇ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਰਾਜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸੋ ਜਾਵਣ, ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਠ ਬੈਠਣ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਵਣ। ਕੋਈ ਲਾਡਲਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਵੇ। ਸਵੇਲੇ ਜਦ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਣ ਤਾਂ ਕੀ ਵੇਖਣ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਰਾਜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਤਨਾ ਛਪਾਂਦਰਾ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਸਵੇਲੇ ਚੇਲਾਂ ਵੱਲ ਟੁਰ ਜਾਵਣ, ਜਾਂ ਕਦੇ ਖੂਹੀ ਵੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਮੁਖੇ ਨੇ ਥੱਲਾ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਸਵੇਲੇ ਵੀ ਭਜਨ ਕਰਨ ਬਾਹਰ ਜਾਵਣ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ। ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਵੀ ਜਾਵਣ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਭਜਨ ਕਰਕੇ ਆਵਣ ਤੇ ਜਿਸ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਜੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਹਜਰੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੱਚਾ ਕਿਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਈਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬੰਕਾਰ ਆਏ ਅਦਾਲਤੀ ਉਸ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੀ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਖਰਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਵੇ ਸੋ ਵੀ ਬੰਕਾਰ ਆਏ ਪਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਚੰਗਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਵੀਏ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਹਜ਼ਰੋਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਜਾਵਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚੰਗਾ ਆਦਮੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਅੰਨ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਬਾਂਕਾ ਰਾਏ ਅਦਾਲਤੀ ਨੇ 2 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆਓ, ਪਰ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਆਉਣਾ, ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।
ਜਾਏ ਕਰ ਆਖਣਾ, ਜੋ ਜੀ ਆਪ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਬਾਂਕਾ ਰਾਏ, ਆਪ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਲਾਮ, ਆਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੋ। ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਦੀਵਾਨ ਬਾਂਕਾ ਰਾਏ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਆਏ। ਜਦ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਹਰ ਖੂਹ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਜਾ ਕਰ ਕੀ ਵੇਖਣ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਜਨ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਰਬਾਬੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲੇ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸੱਜਲ ਨੇਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢੱਠੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਵੈਰਾਗ ਕਰਨ। ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਸਿੱਖੋ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਵੋ। ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਉੱਠ ਕਰ ਬੈਠ ਗਏ। ਜਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਖ ਉੱਠ ਕਰ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾਈ ਕਰ ਲੱਗੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਬਾਂਕਾ ਰਾਏ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਬੜੇ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਜੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵਨ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ ਸਾਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਬਾਂਕਾ ਰਾਏ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਵੇ। ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਆਖਿਆ, ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਣ ਗਏ, ਜੋ ਬਾਂਕਾ ਰਾਏ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਾਸਤੇ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਬਾਂਕਾ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਉਂ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੋ ਸਸ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੇ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੇ। ਤਾਂ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਆ ਕਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਜ਼ਰੋਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਚੇ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਟੁਰ ਪਏ। ਜਾ ਦੀਵਾਨ ਬਾਂਕਾ ਰਾਏ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਬਾਂਕਾ ਰਾਏ ਉੱਠ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਲੰਗ ਡੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੀ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਆਪ ਥੱਲੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗਾ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਕੜ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਬੈਠਣ ਦਿੱਤਾ। ਪਲੰਗ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾਇਆ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੀਵਾਨ ਬਾਂਕਾ ਰਾਏ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਸੀ, ਜੋ ਆਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੀ। ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰੋ ਜੀ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਦੱਸੋ ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਵੇ। ਤਾਂ ਦੀਵਾਨ ਬਾਂਕਾ ਰਾਏ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਰੁਪਇਆ ਬਾਹਰੋਂ ਆਵੇ, ਆਪ ਲੈ ਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਪਾਸੋਂ ਰੁਪਇਆ ਲਵੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਪਾਓ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦਾ ਤੇ ਸੂਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਫਾ ਹੋਵੇ,
ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਵੋ ਜੀ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਦੀਵਾਨ ਜੀ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈ ਕਰ ਘਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਦੀਵਾਨ ਬਾਕਾ ਰਾਏ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਨਾਮਚਾ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਦੀਆਂ ਵਹੀਆਂ ਤੇ ਰੁਪਏ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਪਾਸੋਂ ਚੁਕਵਾਏ ਕਰ ਘਰ ਲੈ ਆਏ। ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੋ ਹੈ ਕੀ ਲੈ ਆਏ ਹੋ? ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਜੀ ਡਾਢੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸੀ? ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਆ ਨਿਵਾਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੱਟੀ ਤੇ ਜਾਏ ਬੈਠੇ, ਲੱਗੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਮੰਗਤਾ ਆਵੇ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰ ਗੁਫੀਆ ਦਾਨ ਦੇਵਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਜ਼ਰੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਲੋਕੀ ਆਖਣ, ਕਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰੁਪਏ ਹੈਵਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਪਇਆ ਹੈ, ਲੁਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈਵਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਰਖਈ ਪੁਰਸ਼ ਲੱਗੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਚਲਾਇਆ, ਪਰ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਪਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨਿੰਦਕ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇਵਾ ਸ਼ਾਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਜਾਏ ਦੀਵਾਨ ਬਾਂਕਾ ਰਾਏ ਅੱਗੇ ਚੁਗਲੀ ਖਾਦੀ, ਜੋ ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਤੁਸਾਂ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਕਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਆਪ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੇ ਲੁਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈਵਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਪਇਆ ਜੋ ਘਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸ ਕੋਲੋਂ ਲੈਸੋ? ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਬਾਂਕਾ ਰਾਏ ਦਾ ਮਨ ਭਰਮ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੱਟੀ ਉੱਪਰ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਵੇਖੇ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਦੀਵਾਨ ਬਾਂਕਾ ਰਾਏ ਆਏ ਕਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕਰ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਘਟ ਕਰਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਿਉਂ ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਅੱਜ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਅੱਗੋਂ ਦੀਵਾਨ ਬਾਂਕਾ ਰਾਏ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਦਾਸ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰਾ ਸਰੀਰ ਢਿੱਲਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਕੋਲੋਂ ਕੌਣ ਛਪਾਵੇ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਸਰੀਰ ਨੇ ਕੀ ਢਿੱਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਆਏ ਹੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤੋਖਲਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਚੁਗਲ ਖੋਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਤਨੀ ਜਲਦੀ ਇਸ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਸੋ। ਪਰ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਹਿਸਾਬ ਲਵੋ। ਤਾਂ ਬਾਂਕਾ ਰਾਏ ਚਿੱਠਾ ਜਿਹਾ ਹੋਕਰ ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਕਰਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਿਨੇ ਹਿਸਾਬ ਕਰਸਾਂ। ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹਿਸਾਬ ਹੁਣੇ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਵਣ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਿਸਾਬ ਮੁੱਕਿਆ ਤਾਂ 785 ਰੁਪਏ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਬਾਂਕਾ ਰਾਏ ਦੀ ਤਰਫ ਨਿਕਲੇ। ਤਾਂ ਦੀਵਾਨ ਬਾਂਕਾ ਰਾਏ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲਗਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਸੰਭਾਲੋ ਜੀ।
पर श्री सतगुरु जी ने आख्या असी हुण नहीं करते। जिस निंदक पुरुष ने चुगली खाधी हई उसका पिछों बहुत बुरा हाल होया। श्री सतगुरु जी ने आख्या हिसाब हुणे करो। तो लगा हिसाब होवन। जिस वेले हिसाब मुक्या तो 785 रुपये श्री सतगुरु जी दे दीवान बांका राय दी तरफ निकले। तो दीवान बांका राय बहुत शर्मिंदा होया ते लगा बेनतियां करन जो मोदी खाना संभालो जी। पर श्री सतगुरु जी ने आख्या असी हुण नहीं करते। जिस निंदक पुरुष ने चुगली खाधी हुई उसका पिछों बहुत बुरा हाल होया। साखी पूरी हुई। राम गली मराती जाना एक मघार सतगुरु प्रसाद आनंद पिया मेरी माए। सतगुरु मैं पाया सतगुरु ता पाया तैसे मन वड्डियां वधाइयां। राग रतन परवार परिया शब्द गावणिया शब्दोत गाओ हरि के रामांजनी वसाया। कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरे तू सदा रो हर नाल रो तू मन में दुख ताप विचारना। अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवारना। सब नागना समरथ स्वामी सुख मनो विसारे। कहे नानक मन मेरे सदा रो हर नाले। साचे साहेबा क्या नहीं करते रे करता तेरे सब कुछ है जिसे सो पावे। सदा सिर्फ तेरी नाम मन वसा। नाम जिनके मन वसया वाजे शब्द खनेरे। कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे। साचा नाम मेरा आधारो सच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाई। करतान सुख मन आय वसया जिन इच्छा सब जाय। सदा कुर्बान कीता गुर विटो जिस दियाए वड्याइया। कहे नानक सुनो संतो तब तरो प्यार। साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द कर सुभागे कर सुभागे शब्द वाजे कल्ला जिस करतारिया। पांडो तुरवास कीते काल कंटक मारिया। तुर करम पाया तुझन को से नाम हर के। कहे नानक तन सुख हो तितकर अनंत वाजे। अनंत नो वड भागियो सगर मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल वसूरे। दुख रोग संताप उतरे सोनी सच्ची बाणी। संत साजन पे सरसे पूरे गुरते जान। सुनते पुनित कहते पवे सतगुर रया भरपूर। बिन नानक गोचरण लाग वाजे अनया तुरे। श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत मात। देव सरा दोहदाई दाय खेल सगल जगात। चंगया या बुरिया वाचा धर्म अधूर। कर्मी आपो आपनी के नेड़े के दूर। जिनी नाम ते आया गए मस्कत काल। नानक ते मुख उजले केती। जिनी नाम ते आया गए मस्कत काल। नानक ते मुख उजले केती छोटे नाल। टूट आगे यार दात हमारे। जियो पिंड सब तेरा प्यारिया। कहो नानक सब तेरी वड्याई। कोई न जाने
मेरा सतगुरु। को नानक ताप तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा सतगुरु। एक ओंकार सतगुर प्रसाद अरदास, तुझ आगे अरदास हमारे, जियो पिंड ताप तेरा, कोह नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। आद निरंकार जी सिमर कै गुरु नानक ले ते आए, फिरंगत ते गुरु अमरदास, रामदास ते होए सहाय। अर्जन हर गोविंदन सिमरो तिरी हर राय, श्री हर कृष्ण ते आइए, जे डिठे सब दुख जाए। एक बात सिमरिया कारणो नित आवे ताए, सब थाई होना सहाय। 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, सब थाई होना सहाय। धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी, आप जी की महिमा कही न जाए। धन धन सतगुरु बालक सिंह साहब जी, चा धंधा मार्ग दिया बताए। धन धन सतगुरु संता साहब जी, सतगुरु राम सिंह साहब जी, चा नाम दिया वर्ताए। धन धन सतगुरु नरैन दास साहब जी, जिन जम तो लिया छड़ाए। धन धन सतगुरु साधु राम साहब जी, जिन चरनी लिया लगाए। धन धन सतगुरु भगवान दास साहब जी, जो अंते हुए सहाय। धन धन सतगुरु सेवा राम साहब जी, जो अंग संग होए सहाय। अंतरजामी सतगुरु जियो, हाजरा हजूरो जारा जुहूरो, सर्व कलाता पूरनो पातशाह जियो। इस वक्त आप बख्शे के रहमत कार्यो, अमृत तो लैके होण तक अपने सोहने दरबार सजा के सरबत साध संगत नूं दर्शन दे के निहाल कार्यो। आप जी दा कोटंग कोटंग दा नवाद है। आप जी दे भाणे अंदर 4 पैर 8 सुख और शांता तीत हुई है। आप जी दे भाणे अंदर 4 पैर दिन आया है। आप जी नूं भावे सुख और शांति गुजारनी, बख्शिश करनी, रहमत करनी, कृपा करनी, तरस करनी, दया करनी, नानक नजरी नदर निहाल करनी। अति कल युग जीवा, खिन खिन बोलने हारा, रोम रोम गुनाहगारा। ना भुल्ली ना भुलावी, ना विसरी ना विसारी। ओ काम करवाने जो आप जी नूं भावन, ओ काम ना खुआने जो आप तो बेमुख होण। अंतरजामी सतगुरु जी, आप जी ने बख्शिश रहमत कृपा की है। ओ मूर्ख कारे लाहिया, नानक हर कमे पातशाह जियो। अंबर तो लैके हुण तक आप जी दे सोहणे सचखंड दरबार अंदर दीवान सजे हन। सजे दीवान अंदर जप प्रयोग नूं मुख रखदे होए नितनेम वरनी साहब जी होए हन। तारिया जहान लिया बिमान, जिन्नी दर्शन पाया, जिन्नी तुनू धन किया, तिन मंडेल न आया। गुरदेशां दे पाठ होए हन, सुखमनी साहब जी दे पाठ होए हन। धन धन सतगुरु बालक सिंह साहब जीओ, आप दा जीवन चरित गुर इतिहास होया है। आनंद साहब 6 पौड़ियां दे पाठ होए हन। बाणी पढ़दिया होया, नाम जपदिया होया, बाणी सुनदिया होया बच्चियां सेवकां पासों अनेकां प्रकार दियां गलतियां ते बेअदबियां होणगियां। अनजान बच्चे समझ के माफ करना, अगों तो समत बखनी। शुद्ध बाणी पढ़न दी बल उद्यम उत्साह ते प्यार बखना। आई हुई सरबत साधन दे कार्य रास करने, कदम लेखे लावने। गाव्या सुनिया थाए पावना साहब जीओ। अरदास से बेनती है, आप जी दा महान फरमान है। सतगुरु आयो शरण तुहारी, मिले सुख नाम हर तोबा। चिंता लाहे हमारी राहो, अवर न तुझै दूजी ठायर। हार परो तो द्वारे, लेखा छोड़ अलेखा छूटै। हम निर्गुण लियो उबारी,
सतबख्शिंद सदा मेहरबाना सबना दे आधारी नानक दास सन पातशाह परियो राख लियो बारे। जो मांगे ठाकर अपने ते सोई तोई ही देवै। नानक दास मुक्ते जो बोले इया उवा सच होवै। शबद नूं मुख दे पातशाह दियो जो जो माई भाई आप जी दे सोहणे सचखंड दरबार अंदर अरदासां ते बेनतियां करन। सरबत साध संगत दियां शुभ मनोकामना पूर्ण करनियां। सरबत साध संगत नूं नाम दान इशनान जाप पदार्थ बच के आदियां ब्यादियां उपाधि तो बचा के चरना का प्यार बखना। साध संगत की सेवा बखनी। मन नीवा मत उच्ची बखनी। मेहर भरिया हथ टंगना पातशाह जियो आप तो आज्ञा लैके रखे। सहज पाठ साहब की रमता होनी है। आज्ञा ते प्रवानगी बखनी। पाठी सिंघां नूं शुद्ध बाणी पढ़न बल उदम उच्चा ते प्यार बढ़ के अपनी सेवा आप लेनी। अपने कारज आप सवारने। सब ते उत्तम हर की कथा नाम सुन दर्द दुख लता पोथी परमेश्वर का ठाव। शबद नूं मुख दे पातशाह जियो धन धन सतगुरु बालक सिंह साहब जियो आप दे सोहणे स्वरूप पोथी साहब जी का अमृत ले पातशाह जियो प्रकाश होया। उपरंत आप जी का जीवन चरित गुर इतिहास होया। इस वक्त आप दे सोहणे स्वरूप पोथी साहब की सेवा होनी है। सवारा साहब होएगा। आज्ञा ते प्रवानगी बखनी बख्शिश करनी रहमत करनी कृपा करनी अते अपने निज स्थान ते जान की कृपालता करनी। परिवार नूं अते सरबत साध संगत नूं सदा वास्ते हर प्रकार दियां खुशियां की दात बखनी। उपदाता जियो प्रण कीर्तन दरबार सजणगे। आज्ञा ते प्रवानगी बखनी। अपनी सेवा आप लैनी। अपने कारज आप सवारने। आप जी दे भरे के जान चो कड़ा चाह देगा हाजर है। आप जी रत्नी लायक होवे। आप जी का चीज प्रचार सबत साध संगत ते वरते सही सज्जण मिलने जिन्ना मिलिया। आप जी का सोहना पवित्र नाम चेत आवे। श्री गुरु नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सरबत का भला। बोले तो चरण साध के तोहे तोहे पियो अर्प साध को अपना जियो। साध के करो स्नान साध करी जाए कुर्बान। साध सेवा साध संग हर कीर्तन गाये। अनक बेगान ते साधु राखे हर गुण गाए। अमृत रस चार ओट गए जी संतन दर आया। सरब सुख नानक ते पाया। ओट गए जी सहबान दर आया। सरब सुख साटे गुर तारया जहान लिया अभिमान। जेने दर्शन पाया जेने टोडनु तन किया तेन जम नेड़ न आया। तारया जहान लिया अभिमान जेने दर्शन पाया जेने टोडनु
ਧਨ ਕਿਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਏ ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਅਭਿਮਾਨ ਜਿਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਿਨੇ ਤੁਧ ਨੂੰ ਧਨ ਕਿਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆ ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਅਭਿਮਾਨ ਜਿਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਨੇ ਤੁਧ ਨੂੰ ਧਨ ਕਿਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਿਨੇ ਤੁਧ ਨੂੰ ਧਨ ਕਿਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜੇ ਨਾ ਸਾਬੇ ਕੇ ਜੇ ਤੁਮਤੇ ਮੰਗਣਾ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਹੇ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਭ ਜੀਵਾ ਗੁਣ ਗਾਏ ਆਨੰਦ ਬਨੋੜ ਮੰਗਲ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪੈ ਦਿਆਲਾ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਪਹਿ ਜਗ ਪੀਤਰ ਹੋਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਰਖਵਾਲਾ ਸਭੇ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਜਾ ਪਾਇਆ ਅਗਮੇ ਅਪਾਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਲਿਆ ਪਾਰ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇਰਾ ਚਰਨਾ ਕੋ ਬਲਿਹਾਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਲਿਆ ਪਾਰ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇਰਾ ਚਰਨਾ ਕੋ ਬਲਿਹਾਰਾ ਸੋਈ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਮਨ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਹੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਹੇ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਮਨ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਹੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਹੇ ਹਰ ਰੰਗ ਰਾਟਾ ਮਨ ਰੰਗ ਮਾਣ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਨ ਰਾਹੋ ਹਰ ਰੰਗ ਕੋ ਲੋਚੈ ਸਭ ਕੋ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਰੰਗ ਜਲੂਲਾ ਹੋਏ ਮਨਮੁਖ ਮੁਗੜ ਨਰ ਕੋਰਾ ਹੋਏ ਜੇ ਤੋ ਲੋਚੈ ਰੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਏ ਨਦਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਤ ਗੁਰ ਪਾਵੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰਸ ਹਰ ਰੰਗ ਸਮਾਵੈ ਨਦਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਤ ਗੁਰ ਪਾਵੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰਸ ਹਰ ਰੰਗ ਸਮਾਵੈ ਬੋਲੇ ਤੋ ਨਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾਈ ਜੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾਈ ਜੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾਈ ਜੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾਈ ਜੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾਈ ਜੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾਈ ਜੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੋਟ ਨਮਸਕਾਰ।